प्यारे दर्शकों, पंजाबनामा शो दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। इस शो दे विच मेरे नाल सीनियर पत्रकार बलवीर सिंह जंडू हैं। उन्हां नाल गल करांगे ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों के उपर। सब तो पहला गल करांगे कि अज कांग्रेस पार्टी ने जिहड़ी लक तोड़ भी महंगाई है उहदे बारे एक धरना जिहड़ा कांग्रेस भवन जिहड़ा सैक्टर 16 दे विच उत्थे 15 दे विच दित्ता सी। उस धरने दे विच महंगाई नालों मामला जिहड़ा सारा उल्टा पुलटा हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू ते जिहड़े कांग्रेस दे यूथ विंग दे प्रधान ने बरिंदर ढिल्लों उन्हां दे विच ते कुछ होरां दे विच कहा सुनी होगी, रौला रप्पा पै गया। मतलब धरने का जिहड़ा मनोरथ सी वो सारा ही उखड़ गया। इस तो एक दिन पहला जिहड़े एक होर सीनियर आगू ने अमृतसर तो राजकुमार वेरका उन्होंने कांग्रेस दे साबका प्रधान सुनील जाखड़ दे उपर हमले कीते सीगे। सुनील जाखड़ होना उहदा स्पष्टीकरण भी दिता। उन्होंने कहा भी उन्होंने बयान नूं जिहड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ये जिहड़ी कांग्रेस दे विच जिहड़ी मसले ने ये सुलझण दी बजाय उलझदे जा रहे हैं। तो जिवें अज जो कोई चंडीगढ़ दे विच होया, जंडू साहब ये सारे कासे नूं तुसीं किवें देखदे हो? देखो, गल यह है कि कांग्रेस लगभग पिछले साल सितंबर महीने तो लैके ये इस तरह का जिहड़ा बखेड़ा लगातार ही कांग्रेस चल रहा है। क्योंकि पहला जिहड़ा शुरुआत हुई सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिहड़ी लड़ाई सी, उस तो बाद जिस तरह कांग्रेस के प्रदेश के जिहड़े प्रधान बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू होनी, तो वो लड़ाई जिहड़ी है लगातार अगे वधदी रही और कांग्रेस दे विच जिहड़ियां वख-वख जिहड़े धड़े सीगे ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ इस पासे दवाया जाएगा। और खास करके राहुल गांधी होना ने दिल्ली च बोलदे गल कही सी कि जिहड़ा महंगाई मुक्त भारत है असीं उहदे लई लड़ाई लड़ांगे। पर अज जिस घटना का तुसीं जिक्र कीता है उस घटना विच भी और उस तो पहलां भी असीं देखते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू होनी लगातार जिहड़ी है ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते चाहे वह सुल्तानपुर होवे, चाहे वह लुधियाना होवे, चाहे कोई होर थां होवे, उन्हां ने मीटिंगां करके जिहड़े अपने हमैतियां नूं लामबंद करन दा यतन कीता। बेशक वो कोई हारे हुए MLA हैगे जां जिहड़े कोई जित्ते भी विच हैगे आ, पर यह जरूर है कि जिस तरह तुसीं गल कीती है कि बहु गिनती जिहड़ी है वो जिहड़े हारे हुए MLA है उन्हां दी है ते जिहड़े जथेबंदक पुराने लीडर है वो उहदे विच घट नज़र आउंदे आ। असीं देखदे हां कि वो सारी स्थिति दे अंदर ये गल सामने आ रही है कि असल दे विच लड़ाई जिहड़ी है पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान के अहुदे लई ते नाल दी नाल जिहड़ी LOP की जिहड़ी लड़ाई हैगी आ विरोधी धिर दे आगू का जिहड़ा कौन होगा कांग्रेस का उस नूं लैके चल रही है। उहदे विच जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू होनी लामबंदी कर रहा और लगातार वो ये गल कह रहा कि मैं बड़ी ईमानदारी नाल सारा कुछ कर रहा ते मैं जितेगा पंजाब की जिहड़ी गल है जां पंजाब मॉडल की गल है वो लगातार अजे भी कर रहे ते हुण भी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर तो कई अजे इस तरह के बंदे हैगे पर मैं ईमानदार हाँ। ते अज भी जिहड़ा बखेड़ा इसे गल तो ही उत्थे खड़ा होया कि जदों महंगाई दा जिहड़ा धरना सीगा वो चल रहा सी तां उस समय नवजोत सिंह सिद्धू होना ने बोलदिआं ये गल कही कि मैं ईमानदार हाँ ते मैं ईमानदारी नाल जिहड़ा है कांग्रेस दी विच काम कर रहा। तो पर इत्थे ही बेईमान लोग भी हैगे आ पार्टी दे विच और उस गल दे उत्तों जिहड़े यूथ कांग्रेस के प्रधान है पंजाब के बरिंदर ढिल्लों उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि जे तुसीं ये गल कही है
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਝਗੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਈ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਔਰ LOP ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਗੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਨ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਜੰਮੂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੇਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ LOP ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਹੀ LOP ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਮੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੁਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੋਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਜਿੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਟੂ ਵਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਲਓਪੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੜਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜੰਮੂ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਤ ਜਿਹੜਾ 23 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ?
ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ 22-23 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 2 ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ STF ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ STF ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ SDF ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ STF ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ, ਸਿੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ STF ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ STF ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ STF ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੰਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਹਲੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਆਪਦਾ ਭੇਜਣਗੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, BBMB ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ SYL ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।